নমস্কার, আমি জয়ন্ত মুখার্জি। 2020 সাল এই বছরে আমি বিএজিসির প্রেসিডেন্ট। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, গত 10ই জুলাই আমাদের সবার প্রিয় বিশ্ববরেণ্য বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পদ্মশ্রী প্রফেসর আনন্দমোহন চক্রবর্তী আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। You all know that on 10th July our beloved Padmasri Professor Anandamohan Chakraborty left us. So today evening we are going to present you a program in his memory, Ananda Sondha. আজকে আপনাদের সামনে এই সন্ধ্যেবেলা আমরা আনন্দ সন্ধ্যা আনন্দদার স্মরণে আমরা পরিবেশন করব। এই আনন্দদা গত 40 বছর ধরে বিএজিসির মেম্বার ছিলেন এবং বেনিফ্যাক্টর ছিলেন। আমরা ওনাকে সেই সব সময় পরিচিত হাসি মুখ নিয়ে দেখেছি, বঙ্গভবনেও আমরা সমস্ত অনুষ্ঠানে ওনাকে দেখেছি। উনি সদা হাস্য মুখে সবার সাথে মেলামেশা করতেন। ওনার মতন এত বিখ্যাত লোক এত অমায়িকভাবে সবার সাথে মেলামেশা করতেন, সেটা আমাদের সৌভাগ্য। আমরা সত্যি গর্বিত ওনাকে আমাদের মধ্যে পেয়ে। আজকের এই অনুষ্ঠানে আগে আমি কৃষ্ণাদি, কাবেরী এবং দেবু এবং পরিবারের অন্য সবাইকে আমাদের বিএজিসির তরফ থেকে সমবেদনা জানাই এবং আজকের অনুষ্ঠান এরপরে শুরু হবে। ধন্যবাদ। It is with a deep sense of sadness that I learned of the demise of Professor Ananda Chakraborty earlier this year on 10 July. A very prominent member of the scientific community, Dr. Chakraborty was well respected and liked by his peers, colleagues and friends. He will be deeply missed by one and all. An eminent scientist, Dr. Chakraborty made pioneering contributions to the field of biotechnology, becoming the first person in 1980s to patent a genetically engineered organism. This significant development transformed the field and spurred the growth of biotechnology companies. He also made important contributions to his home country, India. He founded a biopharmaceutical company called Amrita Therapeutics to develop therapies and diagnostics primarily against cancer. For his work in genetic engineering technology, he was awarded the Padma Shri by the Government of India in 2007. The passing away of Dr. Chakraborty is a huge loss to the scientific community, to the Indian American community, and to his home country, India. On behalf of the Government of India and on my personal behalf, I would like to extend my deepest condolences to his spouse, Dr. Krishna Chakraborty, and to their daughter. My prayers are with you and your family. I hope that you will find the strength to deal with this irreplaceable loss. It may bring some comfort to know that his legacy will continue to live on through his indelible contribution to the field of biotechnology and public policy, as well as through his mentoring of next generation of scientists, including several in India. His quest for knowledge will continue to inspire us all. Please again accept my deepest condolences. Om Shanti. আজ বিএজিসি লাইভের মাধ্যমে আমরা পৌঁছে গেছি পদ্মশ্রী প্রফেসর আনন্দ মোহন চক্রবর্তীর স্মরণ সভায়। এখন স্মরণ সভা কথাটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে মনটা কিঞ্চিত ভারী হয়ে যায়, কিন্তু আনন্দদার স্মরণ সভা সে তো কোনোভাবেই ভারাক্রান্ত বা মেঘাচ্ছন্ন হতেই পারে না। কেননা আনন্দদার কথা ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রথমে যেটা মনে পড়ে সেটা হলো তার সরস সকৌতুক কথাবার্তা, সঠিক সময়ে চিবিয়ে চিবিয়ে মজার টিকা টিপ্পনি, তার ধারালো মনন এবং অফুরান প্রাণশক্তি। আনন্দদার সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল শিকাগো ক্রিয়েটিভ রাইটিং সার্কেল উন্মেষের অধিবেশনে। আনন্দদার পথ প্রদর্শক ক্যান্সার রিসার্চ ভিত্তিক দুটি অসামান্য বৈজ্ঞানিক উপন্যাসের সহ রচয়িতা হবার অমূল্য সুযোগ পেয়েছিলাম আমি। সেই সময় এই নিরভিমান, নিরলস, রসিক, বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীকে
কাছ থেকে দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। আনন্দদার ক্রিয়েটিভ এনার্জি ছিল অসম্ভব ছোঁয়াচে এবং একই সঙ্গে তার সরল সাবলীল বন্ধু সুলভ ব্যবহারও ছিল দারুণ চিত্তাকর্ষক। এক কথায় বলতে গেলে তার নামখানি ছিল বড়ই সার্থক, আনন্দ। তাই আজকের এই সান্ধ্য অনুষ্ঠান, তাকে ঘিরে এই যে সান্ধ্য অনুষ্ঠান, তার নামকরণও হোক না তারই নামে, আনন্দ সন্ধ্যা। Let us celebrate the life, achievements and personality of Padma Shri Professor Ananda Mohan Chakraborty through the words of his family, friends, students, fellow scientists and innumerable admirers. ছোট কাকা টিভি দেখতে একদম ভালোবাসতেন না। কাকিমাকে বলতেন, কি সব আজে বাজে দেখছো, টিভিটা বন্ধ করে দাও। কিন্তু বুম বক্সে খুব বাংলা গান শুনতেন। এবার শুনুন অঞ্জলি ভট্টাচার্যের গাওয়া ছোট কাকার একটা প্রিয় গান। আমি অঞ্জলি ভট্টাচার্য। আনন্দদার সাথে আমাদের প্রায় 30 বছরের পরিচয়। আমি আনন্দদার স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রথম অংশটি গাইছি। তোমার অসীমে প্রাণ মন লয়ে যত দূরে আমি ধাই, কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথাও বিচ্ছেদ নাই, তোমার অসীমে প্রাণ মন লয়ে যত দূরে আমি ধাই, মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ, দুঃখ হয় হে দুঃখের কূপ, তোমা হতে যাবে হইবে মুখ, আপনার পানে চাই, তোমার অসীমে প্রাণ মন লয়ে যত দূরে আমি ধাই। ছোট কাকাকে আমরা সবাই চিনি বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হিসেবে, বিএজিসির এক মাননীয় সিটিজেন হিসেবে। What stands out, however, is that he really was a very simple man with the biggest heart you can imagine. আমার নাম দেবু চক্রবর্তী, ওরফে দেবব্রত। একমাত্র ছোট কাকাই আমাকে সর্বদা আরে দেবব্রত বলে সম্বোধন করতেন। সকালে দৌড়ে ছোট কাকার ভিলা পার্কের বাড়িতে যেতাম। দরজা খুলে দাঁড়িয়ে থাকতেন, আরে দেবব্রত এসো। অনেক গল্প হতো, এক দুটো কথা খুব মনে পড়ছে। একদিন হেলথ নিয়ে কথা হচ্ছে, জিজ্ঞেস করলাম কেমন আছো। উত্তর দিলেন, দেবব্রত, শরীর খারাপ হলে আমি ভীষণ কাতর হয়ে পড়ি। লাকিলি he did not suffer at the end of his life. প্রত্যেক রবিবার আমাদের বাড়ি আসতেন। চা খেতে খেতে জিজ্ঞেস করতেন, Nadniz, what are your plans? What are your future plans? Choto Kaka had a full life with fair shares of happiness,
and sorrow. He received global recognition, but he never forgot his friends, colleagues, and families. আসুন আজকের আনন্দ সন্ধ্যায় ছোট কাকার ফেভারিট লচ্ছু চা খেতে খেতে তাদের সবার একটু কথা শুনি। ছোট কাকার কথা তাদের ভাষায়। Choto Kaka's circle of friends included friends he knew for more than 50 years, friends and fans he knew for more than 10 years, and a lady friend both Choto Kaka and Kakima became friends with in the last year at their new Park Place residence. Cholun shuni tader kotha. I first met Ananda and Krishna in the elevator about a year ago when they were looking to move into Park Place. Since then, we have had many lunches and dinners together. I had such an interesting conversation with Ananda. He talked about the Supreme Court verdict on his oil-eating bugs. Most of you are aware of the Diamond versus Chakrabarti Supreme Court case where he came out the victor with a 5-4 decision. Ananda loved to walk, and he walked very fast. Oftentimes I would see Krishna trailing behind him while they were taking their exercise around the little pond we have here, or on our lovely grounds. Ananda was a very kind, gentle, and soft-spoken man. His passing was very sudden and a great shock. Many of us at Park Place will miss you very much. Rest in peace, Ananda. আমার নাম তপন মিশ্র। আনন্দার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎকার হয় 35 বছর আগে একটা সায়েন্টিফিক মিটিংয়ে। তার ঠিক পরের বছর আমি যখন ইউআইসিতে জয়েন করি তখন আনন্দার এবং আমার ল্যাব পাশাপাশি ছিল। আমাদের দুজনের খুবই দেখা হতো। আমি আনন্দার ল্যাব অফিসে যেতাম প্রায়, এবং আনন্দা মাঝে সাঝে আমার অফিসে আসতেন। আমাদের মধ্যে সায়েন্টিফিক আলোচনা হতো এবং পার্সোনাল লাইফের আলোচনা হতো। একবার আনন্দা আমার অফিসে এসে জিজ্ঞেস করলেন, তখন তোমাকে ওরিড দেখাচ্ছে কেন? আমি বললাম, হ্যাঁ, আমার একটু অসুবিধা হয়েছে, আমার একজন স্টুডেন্টের টেম্পোরারি স্টাইপেন্ডের জন্য অসুবিধা হয়েছে। উনি বললেন, ডোন্ট ওয়ারি, অফিসে যাও, গিয়ে বলো আমার একটা এনআইএস গ্র্যান্ট থেকে তোমার স্টুডেন্টের স্টাইপেন্ড দিয়ে দিতে। ওনার জেনারসিটি এমনই ছিল যে ওনার এখন একবার যখন ইপিএ থেকে গ্র্যান্ট সাবমিট করার জন্য ইনভিটেশন এসেছিল, তখন উনি গ্র্যান্টটা নিজের নামে না নিয়ে আরেকজন ফ্যাকাল্টির নামে আনবার ব্যবস্থা করেন। সেই ফ্যাকাল্টির কোনো গ্র্যান্ট ছিল না। আনন্দ মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে আসতেন এবং উনি ভালোবাসতেন বাইরে রেস্টুরেন্টে খেতে, এবং যোগ করে বলতেন যে লিলির একটু ব্রেক দরকার। আমাদের বাড়িতে যখন খেতেন তখন ওনার ফেভারিট আইটেম ছিল আলু পোস্ত, মাছ, চাটনি এবং মিষ্টি। আলু পোস্তে যদি পেঁয়াজ না থাকতো তাহলে লিলিকে বলতেন যে তোমাকে আমি আমার গ্র্যান্ডমার রেসিপিটা দিয়ে দেবো। আর চাটনিতে যদি খেজুর অংশ থাকতো তাহলে উনি বলতেন হাই কোয়ালিটি রান্না। উনি টিভিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত ভিডিও দেখতে খুব পছন্দ করতেন, এবং যদিও উনি খুব পাংচুয়ালি 10:30টায় ঘুমোতে যেতেন, কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে শুনতে উনি মাঝরাত্রি পর্যন্ত কাটিয়ে দিতেন। আনন্দদার সঙ্গে আমার বরের চেনা 62 সাল থেকে। সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল, ঠিক নিজের দাদার মতো। আমি ওনাদের চিনি আমার বিয়ের পর। প্রায় বলতেন আমার বাড়ি বীরভূম, ঝুলার বর্ধমান, আর কৃষ্ণা পূর্ববঙ্গের মেয়ে। ও জানেই না ভালো খাবার কাকে বলে। কোথাও দেখা হলেই বলতেন, ঝুলা কবে যাচ্ছি তোমাদের বাড়ি? কড়াইয়ের ডাল, পোস্ত, আর তার সঙ্গে মাছের অম্বলটা ভুলো না জানো। কৃষ্ণাদি ওকে থামিয়ে দিয়ে বলতেন, কালই তো খেয়ে এলে ওদের বাড়ি, এর মধ্যেই ভুলে গেলে? মনে নেই? বলতেন, তাতে কি হয়েছে, ঝুলা লজ্জায় পড়ে আবার করবে। এই ছিল আমাদের সম্পর্ক। ইলিশ মাছ বাজারে উঠলেই
বাড়িতে উৎসব লেগে যেত। ভাজা আর ঝাল তো হবেই, তার সঙ্গে মাছের মুড়ো আর ন্যাজা দিয়ে টক না করলে চলতো না। মিষ্টিও ছিল তার খুব প্রিয়। মঞ্জুদি আমাকে বই পড়ে শোনাতেন, আমি আর বই পড়তে পারি না বলে। মঞ্জুদি চলে যাবার পর উনি নিজের কাঁধেই এই দায়িত্বটি নিয়ে নিলেন, কাউকে না জানিয়ে। কদিন আগেও বলেছেন, ঝুলাকে বই পাঠে যোগ দিতে বলো, আমি রাতে ডিনারের পর ওকে পড়ে শুনিয়ে দেব। বাইরের জগতের অত বড় মানুষটি অত বিখ্যাত, বাড়ির ভেতরে সেটা কেউ জানতে পারত না। তার মেশার গণ্ডি ছিল বিশাল, ছোট বড় কাউকেই তাকে কোনোদিন বুঝতে পারেনি তিনি বাইরের জগতে কত বড় ছিলেন, কাজের ক্ষেত্রে কত উঁচু স্তরে বিচরণ করতেন, যেটা সাধারণত আমাদের চোখে পড়ে না। ছোট থেকে বড় সবার সঙ্গেই ছিল তার ভাব। তিনি প্রত্যেকের স্তরে নিজের মতো নেমে গিয়ে গল্প জুড়ে দিতেন। কোভিডের এটাই ছিল তার চরিত্রের বিশেষত্ব। কোভিডের লকডাউনে তাকে উপযুক্ত শ্রদ্ধা জানিয়ে বিদায় জানাতে পারলাম না বলে আমার মন খুবই খারাপ। আনন্দদার কথা বলতে গেলে প্রথমেই যে কথাটা মনে আসে তা হলো ওনার ভারী মধুর সুন্দর স্বভাবটি। আনন্দদা একজন বড় মাপের বৈজ্ঞানিক ছিলেন। বিজ্ঞানের জগতে তার যা অবদান সে নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। আমি আনন্দদাকে চিনতাম গত প্রায় 12-13 বছর ধরে। আমরা শিকাগোতে এসেছি 2007 সালে। মোটামুটি 2008 বা 9 সাল থেকেই আনন্দদার সঙ্গে আমার পরিচয়। ওনাকে ঘিরে আমার যেটুকু স্মৃতি তার সবটাই মধুর, ভারী মজার কতগুলো ঘটনা, টুকরো টুকরো কথা। উনি পরিহাসপ্রিয় মানুষ ছিলেন। সেই কথাগুলো আজকে খুব বেশি করে মনে পড়ে। বিএজিসির দুর্গাপুজোয় ওনার সঙ্গে দেখা হয়েছে। ওনার হাতে একটা ছোট্ট শালপাতার বাটিতে একটি জিলিপি। পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন আর একজন পরিচিত দাদা ওনাকে বললেন, কি আনন্দদা, মাত্র একটা জিলিপি কেন? সঙ্গে সঙ্গে ওনার চটজলদি উত্তর, আমার ভাই রঞ্জিতার সঙ্গে কম্পিটিশন, তাই জন্য 2টো জিলিপি খেতে চাই না, ওজন বেড়ে যায় যদি। খুব সহজভাবেই এইসব কথাগুলো ওনার মনে আসতো। এবং যেটা আমি ওনার কাছ থেকে শিখেছি তা হলো এই যে উনি এত বড় মাপের বৈজ্ঞানিক ছিলেন, দেশ বিদেশের কত ছাত্রছাত্রী, কত আরও গবেষক বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে ওনার মেলামেশা ছিল, কিন্তু তাই নিয়ে ওনার মধ্যে কোনোদিন কোনো রকম অহংকার বোধ দেখিনি। এই যে শিষ্টাচার, এই যে সৌজন্য, এই যে বিনয়, এইটা ওনার কাছে একটা বিরাট বিরাট শিক্ষা। আনন্দদা চলে গেছেন, তার স্মৃতি আমাদের মনের মধ্যে রইল। ওনার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। Dr. Chakraborty's independent professional life spans more than 50 years. In the process, colleagues became friends and fans. Students and postdoctoral fellows became professors and scientists at major universities and biotech companies throughout the world. Here are a few clips of what they had to say. Why Anandada should be remembered for the next 100 years. That is the topic of my discussion today. Hello, my name is Prashanto Banerjee. Like Anandada, I was a professor at UIC. His field was microbiology, mine was engineering, so our fields were different, but I truly admired the engineering bent of mind that Anandada possessed. Now, everybody knows about his very famous invention while he was working at GE, which went all the way up to the US Supreme Court. It made it to the front page of New York Times, the bacteria that he invented. These are very well-known facts. What is not that well-known is, although Anandada suggested that
his invention be used to clean up oil spills. So what I found here is that the very unique engineering approach to his invention. What subsequently is not that well known is it led to rapid expansion in the field of bioengineering, because without the patent that Anandada championed all the way through the US Supreme Court, without that patent, many of the subsequent inventions in the field of bioengineering would not have been possible. It would not have been financially viable, and consequently the field would not have expanded so much in the 30 or 40 years after his invention. So now the question arises that Anandada is no longer with us. How do we honor his legacy? Anandada possessed something that cuts across generational lines in BAGC. Both the older members and the new members of BAGC can very easily relate to his enormous contributions. And therein lies the unique opportunity for BAGC to honor his legacy. It is now time to think of how to do it. Maybe a statue highlighting his accomplishment at Bongo Bhavan, or maybe a bigger establishment in future for BAGC. Something to think about. And that is why the topic that I mentioned at the beginning, why Anandada should be remembered for the next 100 years. It is not just for him, but this is a unique opportunity for BAGC to make its mark felt in the wide ocean of opportunities that is there in the US. And this brings us to this point that a very serious discussion and debate is needed. How do we honor his legacy? Thank you very much. Hello, everyone. My name is Kensuke Furukawa, Professor Emeritus of Kyushu University, Japan. I joined our laboratory in 1981-80. So that time, that year, I got the first patent for engineered microorganisms. So that the laboratory was very busy by many media people. Okay, I'll show you some picture at that time. The first one, this is a laboratory member from left to right. Jeff Kahn, John Kilwain, Al Dazin, and Mark. 1981. 1995, we organized our fifth international Pseudomonas Symposium at Tsukuba Science City. This is the advisory board at that time. Left to right, Dieter Haas, Gary, Chakrabarty, Hancock, Nakazawa, Igulski, Ritzold, Lorenzo, myself, Harayama, and Simon Sewa. Okay, this is this was taken at Biotechnology Conference held in Bangkok, which was organized by Thai Royal Flag. Okay, finally, I hope all of you spend peacefully with Earth's wonderful memory. Thank you very much. নমস্কার, আমি বর্ষণজিৎ মজুমদার, ক্লিভল্যান্ড, ওহাইও থেকে। আনন্দদা পাড়ি দিলেন না ফেরার দেশে। আগামী প্রজন্মের মাইক্রোবায়োলজি গবেষণাকে সমৃদ্ধ করে রেখে গেলেন তার যুগান্তকারী আবিষ্কার ব্যাকটেরিয়ার জেনেটিক ক্রস লিঙ্কিং। ওনার কাছ থেকেই আমরা প্রথম জানতে পারি ব্যাকটেরিয়ার অ্যাজুরিন নামের ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমের প্রোটিনেরও ক্যান্সার রুখে দেওয়ার শক্তি আছে। এই কাজ উন্মুক্ত করেছে কেমোথেরাপির একটি উল্লেখযোগ্য দিক।
কয়েক বছর আগেই কলকাতার বসু বিজ্ঞান মন্দিরে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ওনার ক্যান্সার গবেষণা ভিত্তিক বক্তৃতা শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। আমিও উপস্থিত ছিলাম আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে। আনন্দমোহন চক্রবর্তী বীরভূম জেলার সাঁইথিয়া হাই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। ওই স্কুলের সাথে ওনার যোগাযোগ ছিল অনেক গভীর। তাই আমিও বীরভূমের একজন ভূমিপুত্র, তাই বীরভূমের ভূমিপুত্র হিসেবে ওনার স্মৃতি মনে আত্মবিশ্বাসের একটা জায়গা করে দিয়েছে, কোনো সন্দেহ নেই তাতে। এই নিরহংকারী বিজ্ঞানীর সাথে শেষ দেখা আমাদের এই ক্লিভল্যান্ড শহরেই। আনন্দদা আজ নেই, কিন্তু ওনার আবিষ্কৃত কাজগুলো রয়ে গেল। যতদিন মাইক্রোবায়োলজি থাকবে ততদিন। এটাকেই অমরত্ব বলে। Hi everyone, this is Dr. Prabhakar Salunke. I have worked very closely with the Dr. Ananda Chakravarti for 5 years in the company, namely Amrita Therapeutics Limited. Amrita Therapeutics is co-founded by Dr. Ananda Chakravarti and Susan Finston, which is based at Ahmedabad, Gujarat. I observed him that he was very dedicated for science and he used to be always thinking something uncommon which we cannot think. He had desired to bring novel drugs which are completely new, identified from the bacterial origin and identified in India. So we all were working together to achieve this goal. Under his guidance, we could identify some peptides from bacterial origin that are showing anti-cancer properties. Since I am working in the Pseudomonas field from 1997, so I knew him from that time with his work, although we could not meet that time. Whenever we used to have scientific discussions in our groups, he was remembered for his work on the first patent on genetically modified microorganisms. I am fortunate that I got the opportunity to work in the Pseudomonas field from 1997 and to work with him also. We attended several meetings together, but he was never tired and always energetic to have scientific discussions even after meetings also. So today we lost the great scientist. We will always miss him and he will be in our thoughts for his novel work which he has done. Thank you. আনন্দদার সঙ্গে আমার দেখা হয় 1986 সালের ডিসেম্বর মাসে। সেই দিনটা আমার কাছে বিশেষভাবে স্মরণীয়, কারণ তার 24 ঘন্টার মধ্যেই আমি কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ছেড়ে মাইক্রোবায়োলজি ইমিউনোলজিতে ওনার আন্ডারে পিএইচডি করার সিদ্ধান্ত নিই। আনন্দদার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পেরেছি এবং সেটা বলে শেষ করার সম্ভব নয়। সবথেকে বড় শিক্ষণীয় জিনিস যেটা আমি পেয়েছি সেটা হচ্ছে যে ওষুধ আবিষ্কার করা সেটা যে শুধু জ্ঞানের ব্যাপার তাই নয়, সেটা একটা নেশা এবং সেই নেশা পেশায় পরিণত হতে পারে। আরেকটা জিনিস বলবো যে আজকে বায়োটেকনোলজি ফিল্ড যেভাবে তৈরি হয়েছে এবং যেভাবে তার প্রগতি হচ্ছে তার পেছনে আনন্দদার অশেষ অবদান এবং তার মধ্যে দিয়ে উনি চিরকাল আমাদের মধ্যে থাকবেন। মজার ঘটনার মধ্যে একটা ছোট্ট করে ঘটনা বলছি। একবার ওনার ল্যাবরেটরিতে একটা বায়োটেকনোলজির ওপর ডকুমেন্টারি করার জন্য লোকে শুটিং করতে এসেছিল। তো ওরা বললো যে না, আপনাকে ল্যাব কোট পরে একটা মাইক্রোস্কোপ বা তার সেরকম কিছু সামনে দাঁড়িয়ে ছবির জন্য পোজ দিতে হবে। তো মুশকিলটা হয়েছে উনি এতদিন ল্যাব কোট পরেননি যে তার মধ্যে পোকা হয়ে গিয়েছিল। তো শুটিং চলাকালে সেই পোকার কামড় এতই অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে যে শুটিং বন্ধ করে ল্যাব কোট খুলে সেটা পাল্টে তারপর ছবি করতে হয়। তো বহু আনন্দের ঘটনা আছে, চিরকাল মনে থাকবে। নমস্কার। 11 জুলাই পার্ক প্লেসে গেলাম। কাকিমা বললেন, তোর কাকা অনেক বাড়ির কাজ করতো রে, এখন বুঝতে পারছি। আমি একটু প্লেজেন্টলি সারপ্রাইজড। ছোট কাকা ইজ নট ডেফিনেটলি ফেমাস ফর হেল্পিং উইথ হাউসহোল্ড চোরস। কাকিমা বললেন, এখন কিচেনের ক্যাবিনেটের দরজাগুলো খোলা আছে, বাথরুমের ক্লজেটের আলোগুলো জ্বালা থাকে। He would silently go and close cabinet doors, and he would turn the lights off. কাকিমার কাছে শুনুন what is until now the untold story of the beginning of their frank discussions, mutual love, friendship, and lifelong partnership. কাকিমার দৃষ্টিতে ছোট কাকা। আমার স্বামী আনন্দ চক্রবর্তীকে আমি প্রথম দেখেছিলাম
1958-এ, মানে 62 বছর আগে। আমরা তখন এমএসসিতে ভর্তি হয়েছি। আমরা সবাই বিএসসি পাস করে রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে এমএসসি ফার্স্ট ক্লাসটা করছি। তো সেই সময় ওর কথা আমার মনে আছে, কারণ একটু দেরি করে এসেছিল। অন্যান্য ছাত্ররা অলরেডি বসেছিল ক্লাসে, আমরাও বসেছিলাম। একজন পড়াচ্ছিলেন, কে পড়াচ্ছিলেন সেটা আমার এখন মনে নেই। তো আমি দেখলাম যখন ঢুকলো তখন বেশ সুন্দর জামা কাপড়, একটু চকচকে একটা বুশ শার্ট, আমরা বলতাম বুশ শার্ট, হাওয়াইয়ান শার্টের মতো, সেটা পরেছিল আর একটু দেরি করে ঢুকেছিল। আর তখনকার দিনে আমরা সব খুব সাদা মাটা পোশাক পরতাম। আমরা মেয়েরা সুতির শাড়ি পরতাম, ছেলেরা শার্ট, ধুতি বা শার্ট প্যান্ট পরতো। তার মধ্যে ও একটু সাজগোজ করতে ভালোবাসে। তারপরে আমরা বায়োকেমিস্ট্রিতে আমরা 8 জন ছেলে মেয়ে ছিলাম, আবার আমাদের একটা বড় ক্লাসে ছিল, সেইটাতে অনেক ছেলে মেয়ে ছিল, বোধহয় 40-50 জন, অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রি। সেখানে আমরা নানান ক্লাস করতাম। ওই সময় যে নিয়ম ছিল ওর সঙ্গে আমার খুব বেশি কথাবার্তা হয়নি। আমরা মেয়েরা একটা লেডিস রুমে থাকতাম, সেখান থেকে এসে যখন মাস্টারমশাই ঢুকতেন আমরা ক্লাসে ঢুকতাম, ছেলেরা অলরেডি বসে থাকতাম। কথা অনেক শুনেছি, কথা বলার খুব একটা সুযোগ হয়নি। তার পরের বছর, তখন 1959, আমরা 6th ইয়ারে পড়ি, তখন আমরা সবাই মিলে একটা ট্যুরে গিয়েছিলাম, সেখানে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করেছিলাম। সেই সময় আমরা সবাই ট্রেনে একসঙ্গে গেলাম, অনেক কিছু দেখলাম, সেই সময় অনেক কথাবার্তা হয়েছিল। একটা জিনিস আমার মনে আছে, আমরা একটা আমরা একটা ভুট্টা ক্ষেতের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম, সেখানে ও হঠাৎ একটা ভুট্টা একটু ছিঁড়ে নিয়ে হঠাৎ ওটা আমাকে দিল। ওটার যে কি গুরুত্ব এখনো বুঝিনি। আমার মনে হয় যে ওই ভুট্টা ছিঁড়েছে বলে ওর একটু ভয় ছিল যে কেউ ওকে ধরে ফেলবে, লোকে যেমন চোরাই মাল পাচার করে, এটা আমার হাতে দিয়ে দিল। ওইটা হচ্ছে আবার গিফট। তারপরে আমি দিল্লিতে পড়াশোনা করতে চলে এলাম। আমি বোধহয় অগস্ট 16, 1961-এ দমদম থেকে হংকং এলাম প্লেনে, ওখান থেকে জাহাজে। তো সেখানে শুনেছি আমার আত্মীয়দের কাছে যে ওনাকে আমাকে গুড বাই জানাতে এসেছিল, কিন্তু একটু দেরি করে এসেছিল বলে আমার সঙ্গে দেখা হয়নি। এটা অবশ্য শোনা কথা, কখনোই স্বীকার করে। তারপরে বিএবিসি থাকাকালীন অবস্থায় 1964-এ আমাদের এক সিনিয়র দাদা, তার নাম হরপ্রসাদ ঘোষ, তিনি এসেছিলেন একটু পোস্ট ডক্টর। তো উনি আমাকে একটা সুখবর দিলেন যে আপনার তো বিয়ে ঠিক হয়েছে শুনেছি। আমি একটু অবাক, বিয়ে ঠিক হয়েছে কার সঙ্গে? তখন বললো আনন্দ চক্রবর্তীর সঙ্গে, আপনারই ক্লাসমেট ডক্টর শৈলেশ রায় আমাদের বলেছে। আমি বুঝলাম যে ওর মাস্টার মশাই ডক্টর রায় আমার বিয়ের সম্বন্ধে কথাবার্তা বলছে। তারপরে আমি যখন দেশে গেলাম, আমাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হতো, আমরা সিনেমা দেখতেও যেতাম। বিয়ের কথা কখনোই বলতো না, মানে ধরেই নিয়েছিল যে শৈলেশবাবু যখন ঠিক করেছেন আমাদের বিয়ে এখানে হবেই, বলার কোনো দরকার নেই। ওই সময় আরেকটা দৃশ্য মনে পড়ছে, আমাদের বাড়ির সবার চিকেন পক্স হয়েছিল। ও তখন এসে বসে থাকবে, আমাকে বলতো আমার কিন্তু হয়নি, আমার হবে না, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ওর চিকেন পক্স আগে হয়নি। এরপরে আমি সেটা বুঝলাম, বিয়ের পরে ওর একসময় চিকেন পক্স। অসুখ বিসুখ করলে খুবই কাতর হয়ে পড়তো, খুবই চেঁচামেচি করতো। যাই হোক, এইভাবে অনেক দিন কেটে গেল। তারপরে আরেকটা আমাকে প্রমিস করেছিল, সেটা দেয়নি। আমাকে বলেছিল শুনেছি আমেরিকাতে লোকে বউকে হীরের আংটি দেয়, আমি তো গরিব, আমি দিতে পারবো। আমি ঠিক আছে। তারপরে ওর দিদি, মানে আমার ননদ, আমাকে একটা হীরের আংটি দেয়, এবং সেই হীরের আংটিটা আমি বহুদিন পরেছিলাম, এখনো পরে আছি। কিন্তু এক সময় কি হলো, হীরের আংটি হিরেটা খসে পড়ে গেল। আমি কোনো চিন্তা করলাম না, ওটাকে রিপ্লেস করে। কিন্তু এখন আমার জীবনের
আংটি থেকে যে হিরেটা খসে পড়েছে সেটা তো আর প্রতিস্থাপনা করতে পারবো না, কিন্তু আমার কোনো দুঃখ নেই। আমার খুব সুন্দর ঝকঝকে একটা জীবন আমি উপহার পেয়েছি, সেইটা কেউই আমার কাছ থেকে নিতে পারবে না। এই জন্য আমি ঈশ্বরকে এবং নিশ্চয়ই ডক্টর শৈলেশ রায়ের কাছে কৃতজ্ঞ। আমি এই কথা বলতে পারি, যেখানেই আছে ভালোই আছে। আমার মনে হয় মিষ্টি দই আর চাটনি এসব খাচ্ছে, এবং আমি ওর আত্মার শান্তি কামনা করি, কিন্তু আমার মনে হয় খুব ভালোই আছে। আজকের আনন্দ সন্ধ্যায় আমরা আপনাদের আনন্দদার সম্বন্ধে অনেক কিছু বলছি। আপনারা ভাবছেন নিশ্চয়ই আনন্দদা কি ভাবছেন। ছোট কাকাকে যে জন্ম থেকে চেনে বাবা বলে, কাবেরীর কিছু অবজারভেশনস ও ভাবনা। আমার বাবা চিরকালই একটা দানি লোক ছিলেন। যদি সাঁইথিয়ার লোকের কিছু লাগলো, পয়সার অভাব ছিল, বাবা সব সময় পয়সা দিতেন। আর যদি অন্য লোকের কিছু লাগলো, বাবা সব সময় দিতেন। কিন্তু বাবার সম্বর্ধনা নিতে চাইতেন না। আর আমরা যখন ছোট ছিলাম, আমার ভাই আর আমি, যদি বাবার জন্মদিন ছিল বা ফাদার্স ডে ছিল, আমরা কিছু কিনতাম বা কিছু করতাম, কিন্তু বাবা খালি বলতো যে না, আমি এটা চাই না, এটা আমার ভালো লাগে না, তোমরা আমার জন্য আর কিছু কিনো না। আর পরে আমরা যখন বড় হয়ে গেছি, তখনও বাবা যখন পদ্মশ্রী পেল, তার একটু পরে বিএজিসি দুর্গাপুজো হলো, আর আমি বাবার সঙ্গে গিয়েছিলাম পুজো। আর অনেক লোক ছিল, সবাই বাবাকে বলছিল যে কংগ্রাচুলেশন হেন তেন, কিন্তু বাবা খালি সবাইকে বলছিল যে না, আমি কিছু করিনি, এটা কিছুই না। আর আমি বাবাকে বলছিলাম, চেষ্টা করছিলাম বলতে যে না, জাস্ট একটু হাসি করে থ্যাংক ইউ বললো, কিন্তু বাবা চাইতেন না। আর আজকে আমরা সবাই বাবাকে সম্বর্ধনা করছি, আর বাবা আজকে না বলতে পারছে না। ছোট কাকা আমাদের দেশের বাড়ি সাঁইথিয়াতে যেতে খুব ভালোবাসতেন। ট্রেনটা সাঁইথিয়া স্টেশনে ঢোকার মুখে সিট থেকে উঠে ট্রেনের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতেন, একটু যদি বেশি দেখা হয়। এখন শুনবো ছোট কাকার কাছে সাঁইথিয়ার কথা, কাছের লোকজনদের কথা এবং কিছু কথোপকথন that highlight him being at ease in his ancestral home and cracking jokes. What you will also see is a video capturing what I think is his last recorded voice. In this ছবিতে ও কথাতে গল্প, you will see Anandoda with colleagues, friends, relatives, and families. You will also see pictures of his numerous awards, his schools, his wedding pictures, newspaper coverages, and so on and on and on. In the background audio, what you are hearing is my mother, Anima Chakraborty, who knew Choto Kaka for more than 60 years, is reading an article on Choto Kaka published in a Bengali news magazine. Please enjoy. ভূমিপুত্র বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী পদ্মশ্রী ডাক্তার আনন্দমোহন চক্রবর্তীর মহাপ্রয়াণে প্রগতি পত্রিকা শ্রদ্ধাঞ্জলি। হে অমর লোকের যাত্রী, এই বিশ্বে তোমার তুলনা শুধু তুমি। তোমার বিজ্ঞান গবেষণা মাইক্রোবায়োলজি দিগন্তকে প্রসারিত করেছে। তোমার সীমাহীন ও বিজ্ঞান সাধনা দেশে বিদেশে বন্দিত। দূষণ রোধে এবং ক্যান্সার নিরাময়ে তোমার আবিষ্কার বিশ্বে প্রশংসিত।
সমুদ্রের জীবেরা তোমার আবিষ্কারে প্রাণ পেয়েছে, তুমি অমর। হে ভূমিপুত্র সাধক, তুমি মাটির মানুষ, তোমার জন্মভূমি সাঁইথিয়ার পড়তে পড়তে তোমার নাম লেখা। আমেরিকার শিকাগো শহর আর বীরভূমের সাঁইথিয়া এখানে মিলেমিশে একাকার। আন্তরিক ব্যবহারে অহংকারহীন সাধারণ জীবনে অভ্যস্ত তুমি আমাদের শহরের অনন্ত অহংকার। এই শহরের সঙ্গে আমৃত্যু তোমার প্রাণের যোগ ছিল। তোমার শিক্ষার মশালের উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়েছে বিশ্বের শিক্ষামহল। এ পরম শিক্ষক, এমন এক প্রাণের মানুষের প্রয়াণে ব্যথিত আমরা। তোমার মেধার আলোয় আলোকিত হবে আগামী প্রজন্ম। তোমার আবিষ্কারের সুফল পাবে সারা বিশ্ব। তোমার অবর্তমানে আমরা তোমাকে প্রণাম জানাই। আমাদের শহরের উজ্জ্বল রত্ন, বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, অধ্যাপক আনন্দমোহন চক্রবর্তীর প্রয়াণে আমরা শোকস্তব্ধ। শোকাহত পরিবারের সঙ্গে আমরা তোমার শ্রদ্ধাঞ্জলিতে বিশ্বাসী। তুমি বেঁচে থাকো সবার মধ্যে। তোমাকে প্রণাম। খুব সুন্দর। Quite close contact. সাঁইথিয়ার অধিবাসীদের জন্য আপনার কোনো বক্তব্য আছে? সাঁইথিয়ার অধিবাসীদের জন্য এই বক্তব্য যে আমি তো সাঁইথিয়ার ছেলে এবং সাঁইথিয়া থেকে অনেক দিন আগে বেরিয়ে গেছি, কিন্তু এখন আমি রেগুলারলি সাঁইথিয়া যাই। সাঁইথিয়া, সিউড়ি, রামপুরহাট, বোলপুর, দে আর ওয়ান্ডারফুল প্লেসেস। সুতরাং আমি গেলে পরে চেষ্টা করি অন্যান্য জায়গাতেও একটু ভিজিট করার, পার্টিকুলার যদি আত্মীয় স্বজন বা বন্ধু বান্ধব থাকে, এবং ভেরি মাচ লুক ফরওয়ার্ড টু মাই ভিজিট টু সাঁইথিয়া। আনন্দমোহন চক্রবর্তী অর্থাৎ আমার ছোট দাদু। পিতা সত্যদাস চক্রবর্তী, মাতা ষষ্ঠীবালা দেবী। বলাইচরণ চক্রবর্তী আনন্দমোহন চক্রবর্তীর মেজদা। দাদু এসে এখানেই বসতেন, বসে মেজদার সাথে গল্প করতেন। দাদু এসে এই ঘরেই উঠতেন, এই ঘরেই দাদু মানুষও হয়েছেন। দাদু বলতেন, এই ঘরে এলে আমি আমার মায়ের গায়ের গন্ধ পাই। এই আলমারিটাতে অনেক রকমের বই আছে, শরৎচন্দ্রের বই, বঙ্কিমচন্দ্রের বই। দাদু এইসব বই পড়তে খুব ভালোবাসতেন। অনিমা চক্রবর্তী আনন্দমোহন চক্রবর্তীর মেজ বৌদি। কিছু বলো। আনন্দ বাড়ি আসতে ভীষণ ভালোবাসতো। আমরাও সারা বছর অপেক্ষা করে থাকতাম কবে কৃষ্ণানন্দ বাড়ি আসবে। ওরা বাড়ি এলে বাড়িতে আনন্দের বন্যা বয়ে যেত। এটাই হচ্ছে সেই সাঁইথিয়া বাড়ি, যে বাড়িতে দাদু আসতেন প্রত্যেক বছর, এবং এই বাড়িতে। আমার নাম আনন্দনাথ চক্রবর্তী, ডক্টর আনন্দমোহন চক্রবর্তী আমার ছোট কাকা। আজকে এই আনন্দ সন্ধ্যায় আমরা সবাই ছোট কাকাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করব। ছোট কাকা অত্যন্ত মজা করে কথা বলতেন। আমরা যখন ছোট কাকার সঙ্গে হাসি গল্প করতাম এবং তারপরে বলতাম খুব আনন্দের সময় কাটলো। ছোট কাকা বলতেন, স্বাভাবিক, আমার নামই তো আনন্দ, আমি যখন যেখানে থাকবো তখন পরিবেশটা আপনা আপনি আনন্দমুখর হয়ে উঠবে। এই প্রসঙ্গে আমার আর একটা কথা মনে পড়ছে এই মুহূর্তে, সেটা হলো ছোট কাকাকে খুব একটা হিন্দি বলতে শুনিনি, কিন্তু দুটো হিন্দি শব্দ ছোট কাকা খুব প্রিয় ছিল। সেটা ছিল ফির মিলেঙ্গে। যখনই আমরা ছোট কাকার সঙ্গে দেখা করতে যেতাম রামকৃষ্ণ মিশনে, তখন ছোট কাকা গেট অব্দি আমাদের পৌঁছে দিতে আসতেন এবং বলতেন ফির মিলেঙ্গে। এবছর যখন 2020 সালে ছোট কাকা এবং কাকিমা শিকাগোয় ফিরে গেলেন, আমি ওনাদেরকে রিসিভ করবার জন্য এয়ারপোর্টে গেলাম এবং তখন ওনারা ঢোকার আগে ছোট কাকা আমাকে তার অভ্যাস মতোই বললেন, অনাদি ফির মিলেঙ্গে। আমি এই পাশ থেকে বললাম জরুর। এই কথা দুটো
আমার খুব কানে বাজছে এবং অন্তরে বাজছে। এটাই ছোট কাকার সঙ্গে আমার কলকাতাতে শেষ কথা। ছোট কাকাকে আমরা আর সামনাসামনি দেখতে পাবো না, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছোট কাকাকে আমরা সব সময় অন্তরে দেখতে পাবো। ছোট কাকাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। ঠিক আছে, ভালো আছি, ভালো আছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব ভালো, খুব ভালো। তুমি ঠিক আছে তো? হ্যাঁ, বসো বস। চল। এই যে চাটা নিয়ে নি। চাঁদের হাট বসে আছে বাড়িতে। চাঁদের হাট ছিল, কৃষ্ণ বাড়ি তো অন্ধকার। ভালো আছে। ভালো আছো? বেশ, সবাই ভালো থাকো। ওরে বাবা, এই একটা একটু চা খাবে না? একটু চা খেলেই হলো। আমরা একটু চা খাবো। ওরা চা খাক, আমার আর চা লাগবে। ও লাগবে না, টাকা একটু লিকার খাবে। ও যা খায় পাতলা করে। খাবে লিকার মানে কিন্তু লিকার না। Don't get too excited. সেই গল্পটা বলেছি না, আমার ভাই যখন প্রথমে আমেরিকা এলো, আমার সঙ্গে কিছুদিন ছিল, আর কয়েক বছর ছিল। এসে ও একটু ওই ধরনের মাদক পদার্থ খেতে ভালোবাসে। তা একদিন এসে কি একটা নিয়ে তুমি সামনে চলে এসে এখানে বসো। নিয়ে এসে তারপরে বললো যে জামাই বাবু একটু লিকার খাবেন। লিকার মানে এক ধরনের মাদক পদার্থ। আমরা তো অত সব জানি না। এক বছর পরে ও তখন বলছে, দেখো বাবা, লিকর খেয়ে আবার শিকড় কেন না? তাই হলো। মানে if you are living with Krishna, you have to কি বলে, খালি পাওয়ার ইংরেজি কি? I think this Bangla word is so good. I don't think we need to use an English word for this. Right? I know. মাছে সেই খাবি খায় না, মাছ পুকুরে মাছে খাবি খাচ্ছে, নিঃশ্বাসটা নেওয়ার জন্য খাবি খাচ্ছে। আনন্দদা, এইভাবে আপনি আপনার ভালোবাসার মানুষদের ফাঁকি দিয়ে নীরবে নিঃশব্দে চলে গেলেন। ভুলব না শুক্রবারের সকালটা। হঠাৎ দেবুর ফোন পেয়ে মিনি, অভিতা, সারণীর কান্না, কাকু নেই, কাকু নেই। বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যা শুনলাম। কাজের থেকে অবসর পাওয়ার পর দেবু মিনির বাড়িতে প্রায় রবিবার চায়ের আড্ডা হতো 1 ঘন্টা। কত গল্প, কত আলোচনা। এত ডিসিপ্লিন লোক, 1 ঘন্টা মানে 1 ঘন্টাই। ঘড়ি দেখে উঠে পড়তেন। চা, চাটনি আর প্লাম ওয়াইন খেতে খুব ভালোবাসতেন। আমি খুব গর্বিত বোধ করি এইরকম একজন নামি দামি, গুণী, জ্ঞানী অথচ মাটির মানুষের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়েছিল। দেখা হলেই বলতেন, বেয়ান কেমন আছেন? আমার নাতনিরা অভিতা, সারণী কেমন আছে? ডাক্তার কোনোদিন শুনতে পাবো না। বেড়াতে যেতে খুব ভালোবাসতেন। বলতেন, বেয়ান একটা প্ল্যান করুন, 2 নাতনি অভিতা, সারণীকে নিয়ে সবাই মিলে একসঙ্গে বেরিয়ে আসি। সেটা আর হলো না। একটা কথা খুব মনে পড়ে, যখন ওনার স্মৃতি ক্ষীণ হয়ে আসছিল বলতেন, বেয়ান খুব ভয় করে, দেবু মিনির বাড়ির রাস্তা যদি ভুলে যাই, বাড়ি যদি চিনতে না পারি, আসতে না পারি। আশ্বাস দিয়ে বলতাম, কি হয়েছে তাতে, দেবু গিয়ে নিয়ে আসবে। স্বাধীন চেতা মানুষ, ভালো লাগবে কেন? প্রথমে দুঃখ পেলেও পরে সময়ের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছিলেন। দেবু বা কৃষ্ণাদি নিয়ে আসতেন। খুব কষ্ট হয় ভাবতে, যার শেষ বিদায় কত ভালোবাসার লোক আর কত ফুল দিয়ে হবার কথা, সেখানে শুধু আমরা 7 জন পরিবারের সদস্যের উপস্থিতিতে শেষ কৃত্য সারা হলো। শেষ যাত্রাটা যে এত নিরাম্বর হবে মানতেই পারছি না। আনন্দদাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। আনন্দমোহন দেব সর্বণ শ্রীবিষ্ণু প্রীতিকাম ইদম সবস্ত্র সোপকর্ণ ভজ্য নৈজসাদর গোমূল্যম শ্রী বিষ্ণু। Although it was failing him lately, he always had a very short memory. Just 3 years ago, he was reciting one of his favorite poems, Chatradhara.
তারপর নীলাশ্রীর অর্ঘ্য দাদুর জন্যে। শুনুন, খুব ভালো লাগবে। বর্ষে বর্ষে দলে দলে আসি বিদ্যা মথতলে, চলে যায় তারা কলরবে, কৈশোরের কিশলয় বর্ণে পরিণত হয় যৌবনের শ্যামল গৌরবে। ভালোবাসি, কাছে ডাকি, নামও সব জেনে রাখি, দেখাশোনা হয় মিটিমিটি, শাসন তর্জন করি, শিখাই প্রহর ধরি, থাকে না তো হাই কোন স্মৃতি। কদিনের এই দেখা সাগর সৈকতে রেখা নূতন তরঙ্গে মুছে যায়, ছোট ছোট ডাকবার মুছে হয় একাকার নব নব পদতারণা। জানে না কে কোথা যাবে, জোটে হেতা নাই ভাবে, পাঠশালা যেন কণ্ঠশালা, দুদিন একত্রে মাঠে মিলেমিশে বসে থাকে নীতিহার আর কথা মেলা। রাজপথে দেখা হলে কেহ যদি গুরু বলে হাত তুলে করে নমস্কার, বলি তবে হাসি মুখে বেঁচে পড়তে ঠাকুর সুখে, কি করিছ কাজ কারবার। ভাবিতে ভাবিতে যায় কি নাম মনে তো নাই, ছাত্র ছিল কতদিন আগে, স্মৃতি সূত্র ধরি টানি, কৈশোরের মুখখানি দেখি মনে জাগে কিনা জাগে। নমস্কার, আমি নীলাশ্রী চক্রবর্তী। আজ আনন্দ সন্ধ্যায় ছোট দাদু ডক্টর আনন্দমোহন চক্রবর্তীর প্রিয় কবিতা ছাত্রধারার কয়েকটি লাইন আবৃত্তি করে আমার এই শ্রদ্ধার্ঘ্য। ভাবিতে ভাবিতে যাই কি নাম মনে তো নাই, ছাত্র ছিল কতদিন আগে, স্মৃতিসূত্র ধরি টানি, কৈশোরের মুখখানি দেখি মনে জাগে কি না জাগে। ঘন ঘন আনাগোনা, প্রতিদিন দেখাশোনা, তবু কেন মনে নাহি থাকে। ব্যক্তি ডুবে যায় দলে, মালিকা পড়িলে গলে, প্রতিফলে কে বা মনে রাখে। দেখুন, আজ আনন্দ সন্ধ্যার আড্ডায় চা খেতে খেতে সবার কথা শুনতে শুনতে সময়টা কেমন সুন্দর কেটে গেল। ওই যে বললাম আগে, প্রত্যেক রবিবার সন্ধ্যে 6টা থেকে 7:15 আমাদের বাড়িতে আনন্দ সন্ধ্যা, এক কাপ চা আর গল্প। তারপর ওঠার সময় বললাম, আর একটু বসো, ডিনার করে যাও। না, উঠি, কৃষ্ণা অপেক্ষা করে আছে খাবার নিয়ে। ছোট কাকা উঠলেন, আপনাদের আনন্দদা চলে গেলেন, কিন্তু তার স্মৃতি, কথাবার্তা, হাসি মুখ আমাদের সবার সঙ্গে রইল। So on behalf of Kaveri and Krishna Chakraborty and the Chakraborty clans in the US and India, thank you so much. Thank you for your phone calls and text messages. Thank you for your emails and personal notes. Thank you for the flowers, food, songs and videos and all the memories. Thank you to the BAGC community for coming together in celebrating the life of Ananda Mohan Chakraborty, Anandada. Finally, tremendous amount of thanks are due to Indrani Mondal, Sohik Shaha, Bhaskar Chakraborty, President Jayanta Mukherjee and BAGC IT team, who spent countless hours in their busy lives to put this event together. No small job. Finally, I want to thank my daughter Ovita for taking her time from her busy social life to record a lot of these videos and also to edit these videos. So thank you, Ovita. ছোট কাকা কথোপকথনে বলতেন, দীপালি কত রকম সুন্দর গান করতে পারে। দীপালি মাসি, দীপালি ব্যানার্জির গলায় ছোট কাকার আর একটা ফেভারিট গান শুনুন। এই কোভিডের সময় সবাই সাবধানে থাকবেন, ভালো থাকবেন, আনন্দে থাকবেন। আজকের অনুষ্ঠান শেষ হবে দীপালি মাসির গান দিয়ে। তার আগে জানাই ছোট কাকার কথায়, গুড বাই এন্ড ফির মিলেঙ্গে। আনন্দদার সঙ্গে আমার অনেক বছরের পরিচয়। আজকে অনেকেই অনেক কিছুই বলছেন বা বলবেন, আমি ছোট্ট কথায় বলতে চাই যে আমার মেমোরিতে যা আমি মনে রাখবো, আনন্দদার নামটাও যেরকম আনন্দ, সবসময় ওকে আমি হ্যাপি দেখেছি, আর মুখে সবসময় একটা স্নিগ্ধ হাসি, ভীষণ অ্যাফেকশনেট ছিলেন আর খুব হাম্বেল ছিলেন। অত বড় বৈজ্ঞানিক
কি প্রচন্ড হাম্বল, এটা শেখার মতো। আমি তো বলি আনন্দদা হচ্ছে হিউমিলিটি পার্সনিফাইড। আমাকে এই গানটা একটু গাইতে বলা হয়েছে, আমি এখন গাইছি সেটা একটুখানি। আনন্দধারা বহিছে ভুবনে, আনন্দধারা বহিছে ভুবনে, নীল রজনী কত অমৃত রস উথলি যায় অনন্ত গগনে, আনন্দধারা বহিছে ভুবনে, আনন্দধারা। পান করে রবি শশী অঞ্জলি ভরিয়া, সদা দীপ্ত রহে অক্ষয় জ্যোতি। পান করে রবি শশী অঞ্জলি ভরিয়া, সদা দীপ্ত রহে অক্ষয় জ্যোতি। নিত্য পূর্ণ ধরা জীবনে কিরণে, আনন্দধারা বহিছে ভুবনে, আনন্দধারা বহিছে